بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 150۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ خداوند عالم کی عظمت و جلالت کا تذکرہ اور یہ کہ معرفت امام پر نجات کا انحصار ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو خلق کائنات سے اپنے وجود کا اور پیدا شدہ مخلوقات سے اپنے قدیم و ازلی ہونے کا اور ان کی باہمی شباہت سے اپنے بے نظیر ہونے کا پتہ دینے والا ہے۔ نہ حواس اسے چھو سکتے ہیں اور نہ پردے اسے چھپا سکتے ہیں، چونکہ بنانے والے اور بننے والے، گھیرنے والے اور گھرنے والے اور پالنے والے اور پرورش پانے والے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ ایک ہے لیکن نہ ویسا کہ جو شمار میں آئے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے لیکن نہ اس معنی سے کہ اسے حرکت کرنا اور تعب اٹھانا پڑے۔ وہ سننے والا ہے لیکن نہ کسی عضو کے ذریعے سے، اور دیکھنے والا ہے لیکن نہ اس طرح کہ آنکھیں پھیلائے۔ وہ حاضر ہے لیکن نہ اس طرح کہ چھوا جا سکے۔ وہ جدا ہے نہ اس طرح کہ بیچ میں فاصلے کی دوری ہو۔ وہ ظاہر بظاہر ہے مگر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ ذات پوشیدہ ہے نہ لطافت جسمانی کی بنا پر۔ وہ سب چیزوں سے اس لیے علیحدہ ہے کہ وہ ان پر چھایا ہوا ہے اور ان پر اقتدار رکھتا ہے، اور تمام چیزیں اس لیے اس سے جدا ہیں کہ وہ اس کے سامنے جھکی ہوئی اور اس کی طرف پلٹنے والی ہیں۔ جس نے ذات کے علاوہ اس کے لیے صفات تجویز کیے، اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جس نے اسے محدود خیال کیا وہ اسے شمار میں آنے والی چیزوں کے قطار میں لے آیا، اور جس نے اسے شمار کے قابل سمجھ لیا اس نے اس کے قدامت ہی سے انکار کر دیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کیسا ہے تو اس نے اس کے لیے الگ سے صفتیں ڈھونڈنے لگا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کہاں ہے تو اس نے اسے کسی جگہ میں محدود سمجھ لیا۔ وہ اس وقت بھی عالم تھا جبکہ معلوم کا وجود نہ تھا، اور اس وقت بھی رب تھا جبکہ پرورش پانے والے نہ تھے، اور اس وقت بھی قادر تھا جبکہ یہ زیر قدرت آنے والی مخلوق نہ تھی۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے: ابھرنے والا ابھر آیا، چمکنے والا چمک اٹھا، ظاہر ہونے والا ظاہر ہوا، اور ٹیڑھے معاملے سیدھے ہو گئے۔ اللہ نے جماعت کو جماعت سے اور زمانے کو زمانے سے بدل دیا ہے۔ ہم اس انقلاب کے اس طرح منتظر تھے جس طرح قحط زدہ بارش کا۔ بلا شبہ آئمہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حاکم ہیں اور اس کو بندوں سے پہچانوانے والے ہیں۔ جنت میں وہی جائے گا جسے ان کی معرفت ہو اور وہ بھی اسے پہچانے، اور دوزخ میں وہی ڈالا جائے گا جو نہ انہیں پہچانے اور نہ وہ اسے پہچانے۔ خداوند عالم نے تمہیں اسلام کے لیے مخصوص کر لیا ہے اور اس کے لیے تمہیں چھانٹ لیا ہے، اور یہ اس طرح کہ اسلام سلامتی کا نام اور عزت انسانی کا سرمایہ ہے۔ اس کی راہ کو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، اور اس کے کھلے ہوئے احکام اور چھپی ہوئی حکمتوں سے اس کے دلائل واضح کر دیے ہیں۔ نہ اس کے عجائبات مٹنے والے ہیں اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں۔ اسی میں نعمتوں کی بارشیں ہیں اور تاریکیوں کے چراغ ہیں۔ اسی کی کنجیوں سے نیکیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اسی کے چراغوں سے ترگیوں کا دامن چاک کیا جاتا ہے۔ خدا نے اس کے ممنوع مقامات سے روکا ہے اور اس کی چراگاہوں میں چرنے کی اجازت دی ہے۔ شفا چاہنے والے کے لیے اس میں شفا، اور بے نیازی چاہنے والے کے لیے اس میں بے نیازی ہے۔ وضاحت مؤلف۔ اس خطبے کا پہلا جز علم الہیات کے اہم مطالب پر مشتمل ہے، جس میں خلق کائنات سے خالق کائنات کے وجود پر استدلال فرماتے ہوئے اس کی ازلیت و عینیت صفات پر روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ جب ہم کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر حرکت کے پیچھے کسی محرک کا ہاتھ کار فرما نظر آتا ہے، جس سے ایک سطحی ذہن والا انسان بھی یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی اثر مؤثر کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ چند دنوں کا ایک بچہ بھی اپنے جسم کے چھوئے جانے سے اپنے شعور کے دھندلکوں میں یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی چھونے والا ہے، جس کا اظہار وہ آنکھوں کو کھولنے یا مڑ کر دیکھنے سے کرتا ہے۔ تو پھر کس طرح دنیا کائنات کی تخلیق اور عالم کون و مکان کا نظم و نسق کسی خالق و منتظم کے بغیر مانا جا سکتا ہے؟
जब एक खालिक का एतराफ़ ज़रूरी हो तो उसे मौजूद बिज़ात होना चाहिए, क्योंकि हर वो चीज़ जिसकी इब्तिदा है उसके लिए एक मरकज़ वजूद का होना ज़रूरी है कि जिस तक वो मुंतही हो। तो अगर वो भी किसी मौजूद का मोहताज होगा तो फिर उस मौजूद के लिए सवाल होगा कि वो खुद अज़ है या किसी का बनाया हुआ। और जब तक एक मौजूद बिज़ात हस्ती का इकरार ना किया जाए कि जो तमाम मुमकिनात के लिए इल्लतुल इलल हो, अक़ल इल्लत व मालूल के नामुतनाही सिलसिलों में भटक कर सिलसिले मौजूदात की आखिरी कड़ी का तसव्वुर भी ना कर सकेगी और तसलसल के चक्कर में पड़कर उसे कहीं ठहराव नसीब नहीं होगा। और अगर खुद उसी को अपने ज़ात का खालिक फ़र्ज़ किया जाए तो दो सूरतों से खाली नहीं होगा, या तो वो मादूम होगा या मौजूद होगा। अगर मादूम होगा तो मादूम किसी को मौजूद नहीं बना सकता, और अगर मौजूद होगा तो उसे दोबारा मौजूद करने के कोई मानी नहीं होते। लिहाजा उसे ऐसा मौजूद मानना पड़ेगा कि जो अपने वजूद में किसी का मोहताज ना हो और उसके मासिवा हर चीज़ उसकी मोहताज हो। और यही एहतियाज कायनात उस सर चश्मे वजूद के अज़ली और हमेशा से बरकरार होने की शाहिद है। और इसके अलावा चूंकि हर चीज़ तगय्युर पजीर है, महल व मकान की मोहताज है और अवारिज़ व सिफ़ात में एक दूसरे के मुशाबे है, और मुशाबहत कसरत की आइनादार होती है और वहदत अपनी आप ही नज़ीर है, इसलिए कोई चीज़ उसकी मिसल और नज़ीर नहीं हो सकती, और एक कही जाने वाली चीज़ों को भी उसकी यकताई पर कयास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हर एतबार से वाहिद और यगाना है। वो इन तमाम चीज़ों से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा है जो जिस्म व जिस्मानियात में पाई जाती हैं, क्योंकि ना वो जिस्म है, ना रंग है, ना शक्ल है, ना किसी जिहत में वाक़े है और ना किसी महल व मकान में महदूद है। इसलिए इंसान अपने हवास व मशायर के ज़रिए उसका इदराक और मुशाहिदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो हवास उन्हीं चीज़ों का इदराक कर सकते हैं जो ज़मान व मकान और मादे की हुदूद की पाबंद हों। लिहाजा ये अकीदा रखना कि वो देखा जा सकता है उसके लिए जिस्म मान लेना है, और जब वो जिस्म ही नहीं है और न जिस्म के साथ कायम है और न किसी जिहत व मकान में वाक़े है तो उसके देखे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उसकी ये पोशीदगी उन लतीफ़ अज्जाम की तरह नहीं है कि जिनसे उनकी लताफत की वजह से निगाहें आर पार हो जाती हैं और आंखें उन्हें देखने से कासिर रहती हैं, जैसे फिजा की पहनाइयों में हवा, बल्कि वो ज़ाती तौर पर पोशीदा है, अलबत्ता उससे कोई शय पोशीदा नहीं है। वो देखता भी है और सुनता भी है, लेकिन आलात समाअत व बसारत का मोहताज नहीं, क्योंकि अगर वो देखने सुनने के लिए अज़ा का मोहताज होगा तो उसकी ज़ात अपने कमालात में खारिजी चीज़ों की दस्तनगर होगी और बहैसियत ज़ात मुकम्मल न रहेगी, हालांकि वो हर लिहाज से मुकम्मल है और उसका कोई कमाल उसकी ज़ात से अलग नहीं, क्योंकि ज़ात के अलावा अलग से सिफ़ात मानने का नतीजा ये होगा कि एक ज़ात होगी और कुछ सिफ़तें, और इस ज़ात और सिफ़ात के मजमूए का नाम होगा खुदा। और जो चीज़ अज्जा से मुरक्कब हो वो अपने वजूद में अज्जा की मोहताज होती है, और इन अज्जा को मुरक्कब के तरकीब पाने से पहले मौजूद होना चाहिए। तो जब अज्जा इस पर मुक़द्दम होंगे तो वो हमेशा से मौजूद और अज़ली क्यों कर हो सकता है, जबकि उसका वजूद अज्जा से मुतआखिर है, हालांकि वो उस वक्त भी इल्म व कुदरत व रबूबियत लिए हुए था जबकि कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, क्योंकि उसकी कोई सिफत खारिज से उसमें पैदा नहीं हुई, बल्कि जो सिफत है वही ज़ात है और जो ज़ात है वही सिफत है। इसलिए उसका इल्म उस पर मुनहसर नहीं है कि मालूम का वजूद हो लिए तो फिर वो जाने, क्योंकि उसकी ज़ात हादिस होने वाले मालूमात से मुक़द्दम है, और ना उसकी कुदरत के लिए ज़रूरी है कि मक़दूर का वजूद हो तो वो कादिर समझा जाए, क्योंकि कादिर उसे कहते हैं जो तर्क व फ़ैल पर यकसां इख्तियार रखता हो, और उसके लिए मक़दूर का होना ज़रूरी नहीं। और यूं ही रब के मानी मालिक के हैं, और वो जिस तरह मादूम का उसके मौजूद होने के बाद मालिक है, इसी तरह मौजूद के पर्दे अदम में होने की सूरत में उसे मौजूद करने पर इख्तियार रखता है कि चाहे उसे मादूम रहने दे और चाहे उसे वजूद बख्श दे।